વડાપ્રધાન મોદી 29 મેના રોજ આવશે રાજકોટ. આટકોટ ખાતે પટેલ સમાજની હોસ્પિટલનું કરશે લોકાર્પણ. પોખરણ 2 ટેસ્ટનો પૂર્ણ થાય છે 24 વર્ષ. તો 1998માં 11 મેના રોજ થયા હતા ન્યુક્લિયર ટેસ્ટ. વાજપેયી સરકારનું હતું હિંમતપૂર્વક પગલું. રાજ્યમાં થયેલા 60 લાખ ટન કોલસામાં અધિકારીઓ અને નેતાની સંડોવણી હોવાની શંકા. તો 6000 કરોડના કોલ કૌભાંડની આશંકા. દિલ્હીના સીએમ અરવિંદ કેજરીવાલ આજે રાજકોટની મુલાકાતે. રોડ શો બાદ સંબોધશે જનસભા. આગેવાનો સાથે પણ કરશે મુલાકાત. નરેશ પટેલના રાજકારણ પ્રવેશ અંગે હજી પણ અઢવણ. કહ્યું નથી મળ્યા હાઈકમાન્ડને કે કેજરીવાલને. રાજ્યમાં 48 કલાક હીટવેવથી તપશે ગુજરાત. અમદાવાદ ગાંધીનગરમાં ગરમીનો પારો થશે 44 ડિગ્રીને પાર. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधन कर रहा है. सीधा जईसु त्यां. इसी के अंदर भारतीय भाषाओं को एक नया आयुष्य देने का और बढ़ावा देने का काम किया है. इसके लिए मैं उनको लाख लाख साधुवाद देना चाहता हूं. उन्होंने जनता का भरोसा जीता है. कोरोना काल था, सब लोग लॉकडाउन में अंदर थे. मैं गृह मंत्रालय जा रहा था, बाहर एक माई खड़ी थी, तो मैंने गाड़ी रोक दी रकाबगंज गुरुद्वारा के सामने और पूछा, माई कोरोना का डर नहीं लगता, क्यों निकले हैं आप? उन्होंने कहा, कुछ काम से बाहर आई हूं, मगर मोदी है ना, कुछ नहीं होने वाला है. और मित्रों, शास्त्री जी के बाद मैंने पहली बार देखा कि कोई व्यक्ति कोई भी सरकारी आदेश के बगैर ये कह दे कि हम 24 घंटा बाहर नहीं निकलेंगे, हम आज दिया जलाएंगे, हम आज घंटी बजाएंगे, हम हमारे कोरोना वॉरियर का स्वागत करेंगे और पूरा देश एक नेता के कहने पर अपने आप को घर में बंद कर ले. ऐसी स्वीकृति शायद ही किसी नेता के भाग्य में है. ये भरोसा जो बना है वो कर्तृत्ववान जीवन के कारण बना है. ये जो भरोसा बना है ये निस्वार्थ जीवन के कारण बना है. ये भरोसा जो बना है अनन्य राष्ट्र भक्ति पर लोगों ने भरोसा किया है. इसीलिए मोदी जी आज देश के बिन विवादास्पद नेता है और दुनिया भी उनको स्वीकार करती है. मेरी पार्टी की भी मैं जरूर बात करना चाहूंगा. पार्टी के अंदर कई प्रकार के नेता होते हैं, हर पार्टी में होते हैं, मगर संगठन और सरकार दोनों में यशस्वी तरीके से काम करने वाले एकमात्र नेता श्री नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने संगठन को भी ऊंचाइयों तक ले गए. जब महासचिव थे तब संगठन पर्व, हमारे पार्टी के चुनावों को संगठन पर्व नाम दिया. सदस्यता अभियान चलाया, सदस्यता पहली बार डॉक्यूमेंटेशन गुजरात में करने का काम किया, उसको बूथ वाइज करने का काम किया और एक अभेद शक्ति, अजय शक्ति संगठन की उन्होंने बनाने का काम किया. उनके नेतृत्व में पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी, सबसे ज्यादा राज्यों में काम करने वाली पार्टी बनी. और कई प्रकार के मिथक जो भारतीय जनता पार्टी के लिए चलाते थे कि हिंदी भाषियों की पार्टी है, हम गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक, आसाम से लेकर मणिपुर तक कई राज्यों में जब सरकार बनाए ये मिथक टूट गया. वो कहते थे अर्बन पार्टी थे, गांव के अंदर भी अप्रत्याशी एक के बाद एक विजय जब मिलना शुरू हुए, ये मिथक को भी हमने तोड़ दिया. ये कहते थे कि किसानों की पार्टी नहीं है. ढेर सारे कोऑपरेटिव्स और स्थानीय इकाइयों के चुनाव में जब किसानों ने भारतीय जनता पार्टी को चुनकर भेजा, तब ये सिद्ध हो गया कि भारतीय जनता पार्टी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और हर समाज के वर्ग की पार्टी है. वो भी मोदी जी की नेतृत्व में ही हुआ है. मोदी जी ने पार्टी को वैश्विक पहचान देने का काम किया है. और मित्रों, जब आपको सर्वश्रेष्ठ देना होता है तो खुद को समर्पित करना होता है. मोदी जी ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया भी है और खुद को समर्पित भी किया है. मैं अंतिम एक बात कहकर मेरी बात को समाप्त करूंगा. मोदी जी का कोई मुझे कहेगा कि सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, इनके 50 साल के
सार्वजनिक जीवन का सबसे बड़ा उपलब्धि क्या है। मित्रों, मैं समाज जीवन के अंदर बहुत कम उम्र से डेमोक्रेटिक सिस्टम, इलेक्शन और हमारी डेमोक्रेटिक परंपराओं का विद्यार्थी रहा हूं। 2012 में, 2014 में और 12 से 14 के बीच में एक ऐसा कालखंड आया था कि पूरे देश की श्रद्धा हमारी मल्टी पार्टी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम पर से उठ गई थी। लोग सोचने लगे थे कि व्यवस्था फेल हो चुकी है, ये व्यवस्था देश को आगे नहीं ले जा सकती है। उस वक्त मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी ने हमारे प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी बनाया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व किया। जनता ने गुजरात के उनके गवर्नेंस के बैकग्राउंड पर उनको देश का नेता चुना, प्रधानमंत्री बनाया और अब आज हमारी जनता के अंदर कोई असमंजस नहीं है कि हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम डिलीवर कर सकती है या नहीं कर सकती है। उन्होंने लोकतंत्र के प्रति सबकी आस्थाओं को पाताल तक गहरी पहुंचाने का काम किया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज हम सब यहाँ पर एक राष्ट्रीय नेता, एक लोकप्रिय नेता और एक वैश्विक नेता के जीवन का मीमांसा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, उनको जानने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मगर मैं कह सकता हूं, शब्द या कोई पुस्तक इसका वर्णन नहीं कर सकता। उनको युवाओं ने विशेषकर ध्यान से देखना चाहिए और मोदी जी के रास्ते पर चलना है तो ढेर सारा परिश्रम की पराकाष्ठा और स्व को पिघालकर काम करने की आदत डालेंगे, तभी इस रास्ते पर चल सकते हैं। मुझे बोलने का मौका देने के लिए प्रकाशक का धन्यवाद करता हूं। थोड़ा समय ज्यादा हुआ है, इसलिए महामहिम जी से क्षमा मांगकर मेरी बात को पूरा करता हूं। वंदे मातरम। પીએમ મોદી પર લખાયેલા પુસ્તકનું વિમોચન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં કેન્દ્રીય ગૃહપ્રધાન અમિત શાહે સંબોધન કર્યું હતું। તેમણે કહ્યું હતું કે યોજનાના અમલીકરણ પર પીએમ મોદી વિશેષ ધ્યાન આપે છે। આ સાથે જ અમિત શાહે કહ્યું છે કે પીએમ મોદીને ભારતીય સંસ્કૃતિ પર ગર્વ છે। વડાપ્રધાન દરેક વાતને ધ્યાનથી સાંભળે છે। આ સાથે જ ગુજરાતની વાત કરતા કહ્યું કે ગુજરાતનું પ્રાથમિક શિક્ષણ દેશમાં સૌથી સારું છે। મહત્વપૂર્ણ સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે। રાજદ્રોહના કાયદા અંગે સુપ્રીમ કોર્ટનો કેન્દ્રને આદેશ આપવામાં આવ્યો છે। રાજદ્રોહના કાયદા અંગે સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા કેન્દ્રને આદેશ અપાયો છે। કેન્દ્ર રાજ્ય સરકારો દેશદ્રોહના કાયદાની સમીક્ષા કરે। સુપ્રીમ રાજદ્રોહ કેસને હાલ પૂરતો નિષ્ભાવી કરવામાં આવી રહ્યો છે, તો સરકાર રાજદ્રોહના કેસમાં ફરિયાદ નોંધાવવાથી દૂર રહે તેવું પણ કહેવામાં આવી રહ્યું છે। તો સુપ્રીમે રાજદ્રોહ કેસને હાલ પૂરતો નિષ્પ્રાવી કર્યો છે। રાજદ્રોહના કાયદા અંગે મહત્વના સમાચાર સામે આવ્યા છે, જેમાં સુપ્રીમે કેન્દ્રને આદેશ કર્યો છે કેન્દ્ર રાજ્ય સરકારો પર દેશદ્રોહના કાયદાની સમીક્ષા કરે। સાથે જ સુપ્રીમે રાજદ્રોહ કેસને હાલ પૂરતો નિષ્પ્રભાવી કરી દીધો છે। વડોદરાથી મહત્વપૂર્ણ સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે। વડોદરામાં સોખડા મંદિરમાં ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે। વડોદરા ખાતે સોખડા હરિધામ મંદિરમાં ભવ્ય ઉજવણી કરાઈ રહી છે, તો હરિપ્રસાદ સ્વામીના પ્રાગટ્ય દિવસની ઉજવણી ધામધૂમપૂર્વક કરાઈ રહી છે। વિશ્વ શાંતિ યજ્ઞ પણ આ સાથે જ યોજવામાં આવ્યો છે। તો હરિપ્રસાદ સ્વામીના સમાધિ પાસે 88 કુંડ પણ બનાવાયા છે। તો સાંજે 5 થી 7 કલાકે મહાપ્રસાદ કાર્યક્રમનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। સાંજે 7:30 થી 10:30 કલાક સુધી મહોત્સવ સમારોહનું આયોજન કરાયું છે। તો અમેરિકા સહિતના દેશોમાંથી હરિભક્તો સોખડા મંદિર ખાતે આવશે। જિલ્લા પોલીસે હરિધામ ખાતે ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત પણ ગોઠવી દીધો છે। હરિપ્રસાદ સ્વામીના સમાધિ પાસે 88 જેટલા કુંડ પણ બનાવવામાં આવ્યા છે। તો સાંજે 5 થી 7 કલાકે મહાપ્રસાદનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। વડોદરાના સોખડા હરિધામ મંદિર ખાતે ભવ્ય ઉજવણી કરાઈ રહી છે। હરિપ્રસાદ સ્વામીના પ્રાગટ્ય દિવસની ઉજવણી કરાઈ રહી છે।
બિલકુલથી વાત કરવામાં આવે તો સોખડા મંદિર છેલ્લા 8 મહિનાથી જે વિવાદમાં સપડાયેલું હતું ત્યારે આજે અહીંયા ખુશીનો માહોલ છે। આજે જે હરિપ્રસાદ સ્વામી છે તેમના 28મા પ્રાગટ્ય દિવસની ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે। વહેલી સવારે 6 વાગ્યાથી 11 વાગ્યા સુધીમાં અહીંયા વિશ્વ શાંતિ યજ્ઞ કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં હરિપ્રસાદ સ્વામીના સમાધિ જે છે તેમની પાસે 88 કુંડ બનાવવામાં આવ્યા છે। તે 88 કુંડ પાસે 88 દંપતિ દ્વારા અહીંયા યજ્ઞ કરવામાં આવ્યો છે। ત્યારે સાંજે 5 થી 7 વાગ્યા સુધીમાં મહાપ્રસાદીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। ત્યારે મોડી સાંજે 7:30 થી 10:30 કલાક સુધી મહોત્સવ સમારોહ યોજાશે, જેમાં દેશભરમાંથી ઉપરાંત અમેરિકા અને કેનેડામાંથી પણ હજારોની સંખ્યામાં હરિભક્તો આવ્યા છે। જો કે જે રીતના હરિરામ મંદિરનો વિવાદ ચાલી રહ્યો હતો તેને જોતા જે આજે ઉત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે તેને લઈને જિલ્લા પોલીસ પણ એક્શનમાં આવી ગઈ છે અને જિલ્લા પોલીસ દ્વારા ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ઘટના સ્થળ પર મૂકી દેવામાં આવ્યો છે અને સાથે સાથે એક ડીવાયએસપી, 2 પીઆઈ, 8 પીએસઆઈ, 75 પોલીસ જવાનો બંદોબસ્તમાં ખડકી દેવામાં આવ્યા છે। ત્યારે આપ અહીંયા મંદિરની અંદરના દ્રશ્યો છે, જે સમાધિ છે ત્યાં જે 88 જોડાઓ છે તેમના દ્વારા વિશ્વ શાંતિ યજ્ઞ કરવામાં આવી રહ્યો છે। થોડીક જ વારમાં હવે અન્ય સાધુ સંતો જે છે તે બી અહીંયા પધારશે। મોટી સંખ્યામાં અન્ય સંપ્રદાય સાધુ સંતો બી અહીંયા હાજર રહેશે। ત્યારે જે રીતના આજે અહીંયા એક ઉજવણી થઈ રહી છે સ્વામીજીના પ્રાગટ્ય દિવસની, તો મોટી સંખ્યામાં હરિભક્તો બી પધાર્યા છે અને જે હરિપ્રસાદ સ્વામી છે જે અત્યારે વિવાદ ચાલી રહ્યો હતો જે બે જૂથો વચ્ચે, એમાં કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના ના બને તેને લઈને પોલીસે ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત રાખ્યો છે। વડોદરાથી મહત્વપૂર્ણ સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે। વડોદરામાં વિશ્વામિત્રી નદીમાં દૂષિત પાણીનો સમાવેશ થયો છે। વડોદરામાં આવેલી વિશ્વામિત્રી નદીમાં પ્રદૂષિત પાણીનો સમાવેશ થયો છે, જેમાં દેશની સૌથી પ્રદૂષિત નદીમાં આ નદીનો સમાવેશ થયો છે। તો વિશ્વામિત્રી નદીનો 351મા નંબરે સમાવેશ થયો છે। શુદ્ધિકરણનો એક્શન પ્લાન તૈયાર કરવા આદેશ કરવામાં આવ્યા છે। તો સીપીસીબીનો 15 દિવસમાં અહેવાલ આપવા પણ આદેશ કરવામાં આવ્યો છે। જીપીસીબીએ વીએમસીને પત્ર લખીને આ અંગે આદેશ કર્યો છે। એનજીટીમાં આદેશ પણ પ્લાન સબમિટ ન કર્યો હતો, ત્યારબાદ તેમને આદેશ કરવામાં આવ્યો છે। તો વિશ્વામિત્રી નદીનો પ્રદૂષિત નદીમાં 351 નંબરે સમાવેશ થયો છે। તો શુદ્ધિકરણનો એક્શન પ્લાન તૈયાર કરવા આ અંગે આદેશ કરવામાં આવ્યો છે। જીપીસીબીનો 15 દિવસમાં અહેવાલ આપવા પણ આદેશ કરાયો છે। સુરતથી સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે। સુરતમાં રિવરફ્રન્ટના નામે માત્ર પૈસાનું પાણી થઈ રહ્યું છે। સુરતમાં રિવરફ્રન્ટનો પ્રોજેક્ટ પાસ કરવામાં આવ્યો હતો, પણ સુરતમાં રિવરફ્રન્ટ પ્રોજેક્ટના નામે પૈસાનું પાણી થઈ રહ્યું છે। મનપાએ બનાવેલો રિવરફ્રન્ટ પણ ખંડેર હાલતમાં જોવા મળી રહ્યું છે। રિવરફ્રન્ટ જુગારીઓ અને દારૂડિયોનું આશ્રય સ્થાન બની ગયું છે। તો 31 કરોડનો ખર્ચ રિવરફ્રન્ટના નામે કરવામાં આવ્યો હતો, જે હાલ ખંડેર હાલતમાં છે। તો 31 કરોડના પાણીમાં ગયા હોય તેવું લાગી રહ્યું છે। સુરતમાં રિવરફ્રન્ટના નામે પૈસાનું પાણી થતું હોય તેવું લાગી રહ્યું છે। સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા 4 થી 5 વર્ષ પહેલા 31 કરોડના ખર્ચે આ રિવરફ્રન્ટ બનાવ્યો હતો, જેનો પ્રવેશદ્વાર આપ જોઈ રહ્યા છો, પ્રવેશદ્વારની દશા આપ જોઈ રહ્યા છો અને આ જ પ્રકારે ખંડેર આખું રિવરફ્રન્ટ જોવા મળ્યો છે। સુરત મહાનગરપાલિકા એક તરફ વર્લ્ડ બેંક પાસે અપેક્ષા રાખી રહી છે, લોનની અપેક્ષા રાખી રહી છે, ત્યારે 4000 કરોડના ખર્ચે રિવરફ્રન્ટ બનાવવાનું આયોજન સુરત મહાનગરપાલિકા કરી રહી છે। આવી પરિસ્થિતિમાં સુરતનો જે અત્યારે હયાત રિવરફ્રન્ટ છે કે જે તાપી નદી કિનારે સુરતના અરાજણ વિસ્તારમાં નહેરુ બ્રિજ અને મકાઈ બ્રિજની વચ્ચે બનાવવામાં આવ્યો છે, આ રિવરફ્રન્ટની હાલત અત્યારે કેવી છે એ હું દ્રશ્યોમાં આપને બતાવી રહ્યો છું। ખૂબ મોટો રિવરફ્રન્ટ બનાવવામાં આવ્યો હતો, 31 કરોડનો ખર્ચો અહીં કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ ખર્ચો તમામ પાણીમાં ગયો છે, પ્રજાના પૈસા પાણીમાં ગયા છે। સુરત મહાનગરપાલિકાની જે આવડત છે એ અણઆવડતથી એવું જ કહીએ તો અતિશયોક્તિ નથી, કારણ કે આ દ્રશ્યો આપ જે જોઈ રહ્યા છો એ સુરતના રિવરફ્રન્ટના દ્રશ્યો છે। અહીં દુકાનો બનાવવામાં આવી હતી, ફૂડના સ્ટોલ અહીં લાગવાના હતા। આ રિવરફ્રન્ટ ઉપર જે સ્ટોલ
બનાવવાની જે કામગીરી છે એ જે તે સમયે કરવામાં આવી હતી, પરંતુ ફૂડના સ્ટોરની હાલત શું છે એ પણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. ખંડેર હાલત છે, તમામ વસ્તુઓ અહીં તૂટી ગઈ છે, જે વસ્તુઓ લોખંડની હતી એ ચોરાઈ ગઈ છે. આવી પરિસ્થિતિ અહીં જોવા મળી રહી છે. ત્યારે એટલું કહી શકાય કે સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા 31 કરોડ તો પાણીમાં ગયા. હવે 4000 કરોડના ખર્ચે સુરત મહાનગરપાલિકા રિવરફ્રન્ટ બનાવવાની સપના જોઈ રહી છે. ત્યારે એટલું કહી શકાય કે જે હયાત રિવરફ્રન્ટ હતો તેની જાળવણી નથી કરી શક્યા. દ્રશ્યોમાં સ્પષ્ટ જોઈ શકાય છે કે લોકો અહીં આવે, લોકો અહીં રિફ્રેશ માટે આવે અને એના માટે જે ખર્ચો કરવામાં આવ્યો હતો. અહીં જંગલનું સામ્રાજ્ય જોવા મળી રહ્યું છે, ચારે તરફ ખંડહર જોવા મળી રહી છે, ગંદકીનું સામ્રાજ્ય છે, સાફ સફાઈ નથી અને જે મુખ્ય ગેટ છે મુખ્ય ગેટ પણ પરમેનન્ટલી બંધ કરી દેવામાં આવ્યા એવા દ્રશ્યો અહીં જોઈ શકાય છે. આવી પરિસ્થિતિમાં સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા જે ખર્ચો કરવામાં આવ્યો હતો એ ખર્ચો માથે પડ્યો છે એવું કહે તો અતિશયોક્તિ નથી. તો બીજી બાજુ મહાનગરપાલિકા અત્યારે વર્લ્ડ બેંક પાસે 1400 કરોડના લોનની અપેક્ષા રાખી રહી છે અને વર્લ્ડ બેંકની ટીમ સુરતમાં આવી છે. 6 દિવસ સુધી વર્લ્ડ બેંકની ટીમ સુરતમાં રહેશે અને તેઓ નક્કી કરશે કે રિવરફ્રન્ટ યોજના માટે પૈસા આપવા કે નહીં. રિવરફ્રન્ટ માટે જે રાઇટ્સ બનાવવામાં આવી હતી એ પણ ખંડેર હાલતમાં છે અને એ હું આપને દ્રશ્યોમાં બતાવી દઉં કે રાઇટ્સ તો બની ચૂકી છે પરંતુ તેની હાલત અત્યંત જર્જરિત થઈ ચૂકી છે. કોઈ આવી નથી રહ્યું. રિવરફ્રન્ટમાં ગંદકીનું સામ્રાજ્ય આપ જોઈ શકાય છો. અહીં ગંદકી છે, તમામ જગ્યાઓ પર ગંદકીનું સામ્રાજ્ય જોઈ શકાય છે. આવી પરિસ્થિતિમાં અન્ય જે રિવરફ્રન્ટ બનશે તો એ રિવરફ્રન્ટની જાળવણી થઈ શકશે કે કેમ, સૌથી મોટો પ્રશ્ન છે. બાળકો માટે રાઇડ્સ બનાવવામાં આવી હતી અને આ રાઇડ્સ જે છે એ ખંડેર હાલતમાં છે, ઉપયોગી નથી થઈ રહી. જાળવણી કરવામાં સુરત મહાનગરપાલિકા સરેઆમ નિષ્ફળ સાબિત થઈ છે. તમામ જે વસ્તુઓ ડોમ બનાવવામાં આવ્યા હતા એ જર્જરિત થઈ ચૂક્યા છે. 31 કરોડનો ખર્ચો માથે પડ્યો છે. ત્યારે અન્ય 4000 કરોડના ખર્ચાની વાત સુરત મહાનગરપાલિકા કરી રહી છે. તો હવે કઈ રીતે તેની જાળવણી થશે, કઈ રીતે સુરતવાસીઓને એક રમણીય જગ્યા મળશે, એક હરવા ફરવાનું સ્થળ મળશે, એ પણ એક પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થઈ રહ્યો છે. વર્લ્ડ બેંકની ટીમ આવી છે, રમતગમતના સાધનો બાળકો માટે મૂકવામાં આવ્યા હતા, એ સાધનો જર્જરિત થઈ ચૂક્યા છે. આ પ્રકારની સ્થિતિ સુરતના રિવરફ્રન્ટની જોવા મળી રહી છે અને જાળવણી કરવામાં તો સુરત મહાનગરપાલિકા નિષ્ફળ સાબિત થઈ છે. હવે જ્યારે 4000 કરોડનો ખર્ચો કરવા જઈ રહી છે તો એ 4000 કરોડનો ખર્ચો સુરતવાસીઓ માટે નવલું નજરાનું એક રમણીય સ્થળ કઈ રીતે આપશે અને કઈ રીતે તેની જાળવણી થશે એ આવનારા દિવસોમાં જોવું રહ્યું. જી, મહત્વપૂર્ણ સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. અમદાવાદની વધુ એક નદીની વાત કરીએ તો સાબરમતી નદીમાં બેદરકારીની લીલોતરી જોવા મળી છે. અમદાવાદની વધુ એક સાબરમતી નદીમાં લીલના થર જામતા જોવા મળી રહ્યા છે. તો શુદ્ધ કરવા વર્ષે 85 લાખનો ખર્ચ પણ કરવામાં આવતો હોય છે, તેમ છતાં પણ લીલ જોવા મળી છે. સાબરમતીમાં લીલના થર જામેલા દેખાઈ રહ્યા છે. તો શુદ્ધ કરવા દર વર્ષે 85 લાખનો ખર્ચ કરવામાં આવતો હોય છે. મહત્વપૂર્ણ સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. દિલ્હીના સીએમ અરવિંદ કેજરીવાલ રાજકોટની મુલાકાતે આવશે. સૌરાષ્ટ્રભરમાંથી આપના અગ્રણી અને કાર્યકરો સાથે અરવિંદ કેજરીવાલ ઉપસ્થિત રહેશે. કેજરીવાલ સૌરાષ્ટ્રના રાજકીય પાટનગર રાજકોટ ખાતે આવશે. તો દિલ્હી એરપોર્ટથી રાજકોટ એરપોર્ટ પર 32 કલાકે કેજરીવાલ પહોંચશે. તેમનું સ્વાગત કરવામાં આવશે. તો એરપોર્ટથી હોટલ ઇમ્પિરિયલ ખાતે અરવિંદ કેજરીવાલ સાથે પહોંચશે. રાજકોટમાં આજે દિલ્હીથી અરવિંદ કેજરીવાલ આવવાના છે. તો ઇમ્પિરિયલ હોટલમાં વેપારીઓ અને અગ્રણીઓ સાથે મહત્વની બેઠકનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. તો 5 પત્રકાર પરિષદને મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલ સંબોધશે.
મહત્વપૂર્ણ સમાચાર સામે આવ્યા છે। કોલસા કૌભાંડનો મામલો સામે આવ્યો છે। આ અંગે તપાસ સીઆઈડીને સોંપાઈ છે। 6000 કરોડના કોલસા કૌભાંડની તપાસ હવે સીઆઈડીને સોંપી દેવામાં આવી છે। તો ખાતાકીય તપાસ બાદ વધુ તપાસ કરવાનો સરકારનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે। કોલસા કૌભાંડનો મામલો સામે આવ્યો છે, જેમાં અધિકારીઓ અને નેતાઓની સાઠગાંઠ અંગે પણ તપાસ કરવામાં આવશે। આ તમામ તપાસ સીઆઈડીને સોંપવામાં આવી છે। તો સમગ્ર કૌભાંડમાં વરિષ્ઠ આઈએએસ અધિકારીની શંકાસ્પદ ભૂમિકાની પણ ચર્ચા થશે। ઉદ્યોગ કમિશનર અને કચેરીની ભૂમિકાની તપાસ થશે। તો કોલસાની ફાળવણી માટેની ખાનગી કંપનીઓને બ્લેકલિસ્ટ કરી દેવામાં આવી છે। કોલસાની ફાળવણીની કામગીરી જીએમડીસીને સોંપવામાં આવી છે। રાજ્યમાં 6000 કરોડના કોલસાનો આ કૌભાંડ સામે આવ્યું છે। 6000 કરોડના કોલસાના કૌભાંડની તપાસ હવે સીઆઈડીને સોંપવામાં આવી છે। વરિષ્ઠ આઈએએસ અધિકારીની શંકાસ્પદ ભૂમિકાની પણ તપાસ કરવામાં આવશે। તો ખાતાકીય તપાસ બાદ વધુ તપાસ કરવાનો સરકારનો નિર્ણય લેવાયો છે। આગળ સમાચારોની વાત કરીએ તો ઉમરેઠમાં પતિની પત્રિકા વાયરલ થઈ છે। ઉમરેઠ નગરપાલિકાના મહિલા પ્રમુખ છે, જેમની સોશિયલ મીડિયામાં પત્રિકા ફરતી થઈ છે। મહિલા પ્રમુખના પતિ કનુભાઈ પટેલ છે, તો આ પ્રમુખ પતિ શૌચાલય કૌભાંડમાં વિવાદમાં આવ્યા છે। પ્રમુખ પતિ પર લાખો રૂપિયાનો ભ્રષ્ટાચાર કર્યો હોવાનો આક્ષેપ છે। તો પત્રિકા સોશિયલ મીડિયામાં ફરતા રાજકારણ ગરમાયું છે। ગુજરાતમાં ગૃહ વિભાગ દ્વારા ડ્રગ્સના દૂષણને ડામવા ખાસ કવાયત શરૂ કરવામાં આવી છે। રાજ્યની તમામ એજન્સીઓ એટીએસ, ડીઆરઆઈ, કસ્ટમ વિભાગ સાથે મળી જોઈન્ટ ઓપરેશન હાથ ધર્યું છે। તો રાજ્યના વિવિધ પોર્ટ, એર કાર્ગો સહિત જીઆઈડીસી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ ઉપર સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવશે। જૂનાગઢ જિલ્લાની જેનેલી શોપિંગ સેન્ટર પાસે કાપડની દુકાનમાં ચોરી કરતી મહિલા ઝડપાઈ છે। તો દુકાનમાં ટ્રાફિકનો લાભ ઉઠાવી મહિલાએ એક કાપડની ચોરી કરી હતી। વિશાખા ડ્રેસીસ નામની દુકાનની આ ઘટના સામે આવી છે। આ ચોરીની સમગ્ર ઘટના સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થઈ ગઈ હતી। તો આ ઘટનાનો વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં પણ વાયરલ થઈ રહ્યો છે। આ મામલે હજુ સુધી કોઈ પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઈ નથી। સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના લીંબડીના યુવાને વ્યાજખોરોના ત્રાસથી ઝેરી દવા ગટગટાવી લેતા મોત નીપજ્યું છે। તો લીંબડી ચોરાસાર શેરીમાં રહેતા 40 વર્ષના વિજયભાઈ રમેશભાઈ દાદરીચાએ મંગળવારે મોડી સાંજે ઝેરી દવા પીધી હતી। તો વિજયભાઈને પ્રથમ લીંબડી સરકારી હોસ્પિટલમાં સારવાર આપવામાં આવી હતી। બાદમાં વધુ સારવાર માટે રાજકોટ લઈ જતા દરમિયાન તેમનું રસ્તામાં જ મોત નીપજ્યું હતું। તો 4 થી 5 શખ્સો દ્વારા વ્યાજે આપેલા રૂપિયા માટે પઠાણી ઉઘરાણી કરવામાં આવતી હોવાનું તેમજ 2 દિવસ માર માર્યો હોવાનો પણ પરિવારજનોએ આક્ષેપ કર્યો છે। આ અંગે લીંબડી પોલીસને જાણ થતાં પોલીસે લાશને પીએમ અર્થે મોકલી અને મૃતકના પરિવારજનની ફરિયાદ લઈ વધુ તપાસ હાથ ધરી છે। 4 થી 5 દિવસથી પ્રેશર હતું એટલે બનાવ બન્યો આજે 2 દી પહેલા એમને મારેલા હતા પપ્પાના દવાખાનામાં એટલે કાલ મને બપોરે વાત કરી પપ્પાએ મને કે આ રીતે તકલીફ થઈ ઠીક આપણે પછી એવું કીધું વાંધો નહીં આપણે સાંજે વાત કરી એટલે સાંજે પછી આ રીતે બનાવ બન્યો કાલ સાંજે। સિહોર તાલુકાનું ભાણગઢ ઘણા સમયથી પાણી વિહોણ બન્યું છે। કરુણતા એ છે કે ચોમાસામાં બેટમાં ફેરવાઈ જતું ભાવનગરનું આ ગામ અત્યારે પાણી માટે વલખા મારી રહ્યું છે। 500 લોકોની વસ્તી ધરાવતું આ ગામ ખારો વિસ્તારમાં હોવાથી બોરમાં પણ ખારું જ પાણી આવે છે, જેથી લોકો વેચાતા ટેન્કર મારફત પાણી પીવા માટે મજબૂર બન્યા છે। સરપંચની અનેક રજૂઆતો છતાં તંત્ર દ્વારા આંખ આડા કાન અને સબ સલામત હોવાના દાવાનું પરિણામ ગ્રામ્યજનો ભોગવી રહ્યા છે।
નથી આવતું પાણી પીવું પાણી વગરનું 1 મહિના દીઠા ટીપું પાણી નથી આવતું પાણી ઘડોય નહીં આ કોઠીમાં નહીં છોકરા સૈયા હંધુ આ પાણીનું કરવું શું હંધુય કાગળિયેથી ભરી આવ્યા માલ ઢોર હંધુય 1 મહિના દીઠા નથી આવતું અને પાણી તો આ 3-4 દિવસથી પાણી ભાણગઢમાં આવ્યું જ નથી. પછી આ ટ્રેક્ટર દ્વારાથી અંદર ફાઈબરના ટાંકા મૂકી અને પાણી લાવી છે કાંગળે બાજુથી. બાકી બીજું પાણી તો અહીંયા કોઈ આવતું નથી દાર કે નથી કાંઈ કૂવો અને કોઈ શક્યતા ડાયની નથી કુવાય નથી અને એ થાય કેમ નથી. તરીકે મેં રજૂઆત કરી છે, મૌખિક કરી છે, લેખિત કરી છે. ક્યાં રજૂઆત કરી છે? મેં પ્રાંત સાહેબને રજૂઆત કરી છે, પછી મામલતદારને કરી છે, પાણી પુરવઠામાં રજૂઆત કરી છે, પણ તો પાણીનું કાંઈ આમના નામ ન રહ્યું છે. પાણી કાંઈ પૂરતું આવ્યું નથી. આજ તો 4 દિવસ જે ટીપું પાણી નથી આવ્યું. ગુજરાત ક્વોરી ઉદ્યોગની હડતાલ 10મા દિવસે પણ યથાવત છે તો મધ્ય ગુજરાત ક્વોરી ઓનર્સ એસોસિએશનની બેઠક યોજાઈ હતી, જેમાં ક્વોરી એસોસિએશનના પ્રમુખે ચીમકી ઉચ્ચારતા કહ્યું હતું કે દિવાળી સુધી ક્વોરીઓ બંધ રાખીશું, ધંધો બદલી નાખીશું, પરંતુ કોઈ સંજોગોમાં અમે આ વખતે સરકાર સામે ઝૂકવાના નથી. છેલ્લા 10 દિવસથી ગુજરાત રાજ્યની 3000 ક્વોરીઓ પોતાના 17 પ્રશ્નોના નિરાકરણ અંગે રાજ્ય સરકાર પાસે વિવિધ માંગણીઓને લઈને હડતાલ કરી રહી છે. સાબરકાંઠામાં પ્રેમી પંખીડાની લટકતી હાલતમાં લાશ મળી આવી છે તો તલોદના ભમરેચીના મુવાડા ગામની આ ઘટના સામે આવી છે, જ્યાં ઝાડ ઉપર પ્રેમી પંખીડાની લટકતી હાલતમાં લાશ મળી છે. આ સમગ્ર બનાવને પગલે પોલીસ ઘટના સ્થળે પહોંચી હતી. આ અંગે પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. તો હાલ સમાચારોમાં બસ આટલું જ. વધુ સમાચાર અને અપડેટ્સ માટે જોતા રહો મંતવ્ય ન્યૂઝ. નમસ્કાર.